예, 제 사편은 이제 누구도 앤디 킴이 이렇게 상원 의원에 도전을 하고요. 아무도 예상을 못 했는데, 바로 그것이 앤디 킴이 기대했던 것, 자신이 의존했던 것, 기습하자는 거예요. The First Lady's Challenge, First Lady의 도전. 읽어보면 알지만, 뉴저지주의 주지사 부인이 원래 도전을 했었죠. 상원 의원 선거에. 지금 이 파란 옷 입으신 분이 주지사 부인이신데, 타미 머피입니다. The First Lady of New Jersey, 뉴저지 First Lady인데, shakes hands with Mr. Kim, 앤디 킴하고 악수를 하고 있는데, after winning the endorsement of the Bergen County Democrats, 버건 카운티 민주당 사람들의 지지를 확보한 후에요. 그래서 버건 카운티가 앤디 킴이 원래 지역구로 했던, 그리고 우리나라 가수 에일리도 이제 버건 카운티, 한국 사람들이 많이 사는 지역인데, 에라 컨벤션인 마치 3월달 그 전당대회에서, 전당대회보다는 그냥 내셔널 컨벤션 아니니까 전당대회는 그냥 회의에서 둘이 만나가지고 지금 악수를 하고 있는데요. She later dropped out of the Senate race. 나중에 이 First Lady가요, 뉴저지 First Lady가 나와버렸습니다. 포기했어요. 상원 그 선거전에서 포기했습니다. 태미 머피 entered the race in November. 이 태미 머피가 작년 11월에 이 선거전에 뛰어들었습니다. A political neophyte이 맞을 겁니다. neophyte. 신인이다, 그죠? 니어가 새롭다니까. 정치적인 신인인 미스 머피 won immediate support from county bosses, including in Bergen County, home to one of the largest blocks of registered Democrats in the state. 정치적 신인인 미스 머피요. 그래서 다시 한번 이것이 뒤에 가는 동격명사 또는 관계대명사와 비동사가 생략된. 그래서 이 문장의 주어는 미스 머피고요. 앞에 있는 건 수식하는 거다, 그죠? 미스 머피가 정치적 신인인데 원 immediate 즉각적인 지지를 획득했습니다. 누구로부터? County bosses. 이 카운티의 지도자들로부터요. 거기에는 이제 버건 카운티도 포함되는데, 버건 카운티는 어떤 카운티냐면 home to one of the largest blocks of registered Democrats in the state. 뉴저지주에서 가장 큰 블록 중에 하나입니다. 무슨 블록이냐면 registered Democrats, 등록된 민주당 사람들이요. 미국 선거는요, 등록을 해야 투표하러 갈 수 있죠. 등록을 해야 됩니다. 투표할게요 하고 매 선거마다 등록을 해야 돼요. 우리는 가만히 있어도 주민등록증에서 자동으로 나오는 게 투표용지지만은, 그래서 등록된 민주당 사람이 가장 많이 사는 뉴저지주에서 그런 카운티 중에 하나다 이거죠. 가장 많이 그 큰 블록 중에 사람들의 홈이니까 많이 산다 이거죠. 인구가 많다. The county's party chair, Paul Giuliano, is also president and chief executive of the New Jersey Sports and Exposition Authority, a job that pays $280,000 a year and was awarded by Miss Murphy's husband, the governor. 이 카운티의 파티 체어예요. 민주당 의장입니다. 이 카운티의 버건 카운티의 민주당 의장 나와 폴 줄리아노인데, 이 사람이 also president and chief executive, New Jersey Sports and Exposition Authority, 뉴저지 스포츠 및 이 박람회 박람회 기구의 그 대표이면서, 그 다음에 CEO예요. 거기 대표이면서 CEO예요. 뭐, chairman and CEO, 그런 것도 되고, president and CEO도 되죠. 그래서 하여튼, 이 기구의 대표자인데, 그런데 이 president and chief executive, 이 직책이요. 어떤 일자리냐면, position 또는 position인 job 또는 position. 이 일자리가요, that pays $280,000, 1년에 월급이 28만 불 나가요. 엄청 나가는 거죠. 그리고 이 양반이 또한 누구에서 상을 받았는데요. Murphy's husband, the governor. 머피의 남편, 즉 주지사에서 상을 받았어요. 그런 사람이 민주당의 최어입니다. 민주당의 이제 최고 우두머리인데, I didn't come from a powerful, politically connected family, said Mr. Kim, whose father was a geneticist and mother was a nurse. The First Lady, this is her first time running, and she's coming into this as part of the most powerful political family in New Jersey. 나는 막강하고 정치적으로 다 연결되어 있는 인맥이 대단한 그런 가정 출신이 아니다 이거죠. 그런 가정 출신 아닙니다. 미스터 킴 아버지는 제네티스트, 유전학자이고 엄마는 간호사고, The First Lady는
This is the first time running. 주지사 부인께서는요, 이번이 그녀의 첫 번째 이제 선거전에 뛰어드는 거고, 그 다음에 she's coming into this. 그런데 이번 선거에 이 주지사 부인께서 들어오시는데, 무엇으로 들어오시냐면, part of the most powerful political family in New Jersey. 뉴저지에서 가장 힘있는 정치적 가문, 정치 가문의 일부분으로서, 부인이니까요. 일부분으로서 이번 선거에 들어오고 계십니다. But Democratic voters, particularly progressive activists, expressed frustration with what they considered nepotism, and her campaign struggled to catch fire. 근데 민주당 유권자들, 특별히요, progressive activists, 진보주의적 운동가들, 그러니까 민주진영에서 약간 좌쪽에 속하는, 왼쪽에 속하는 진보주의 운동가들이 expressed frustration, 좌절감을 표현했어요. 누구에 대해서 satisfaction with dissatisfaction, 누구에 대한 좌절감이냐, what they considered nepotism, 자신들이 nepotism이라고 여기는 것, 이거 족벌주의 아니야 이거. 그냥 한 집안이 다 해먹네. 그들이 nepotism이라고 여기는 것에 대해서 frustration을 표명했어요. 좌절감을요. 그리고 her campaign struggled to catch fire. 그래서 이 주지사 부인의 상원 선거 운동이 고전했어요. To catch fire. fire를 붙잡으려고. fire를 붙잡으려고 고전했는데 잘 안 됐다 이 말이에요. 고전했다는 말이 뭡니까? 애쓰게 노력했는데 잘 안 됐다 이거죠. 그래서 catch fire. 말하자면 탄력을 붙이고 어떤 불이 붙도록 선거운동에 불이 붙도록 하는데 실패한 겁니다. Tammy Murphy represents the arrogance of the party bosses, said Valerie Huttel, a former New Jersey State Assemblywoman who was ostracized from the party after she challenged a Boss-endorsed candidate for state senate in 2021. 태미 머피가요, 무엇을 대표하느냐 하면 arrogance of the party boss, 이 파티 보스들의 arrogance, 거만함을 대표합니다. 발레리라는 사람이 말했는데 former New Jersey State Assemblyman, 전에 뉴저지주 주의 하원 의원입니다. 주의 하원 의원이 어셈블리 워먼이에요. 주의 하원은 연방 하원은 아니고 그런데 who was ostracized, 그가 ostracized 했어요. 배척당했습니다. shun했어요. 따르너라, 우리한테 오지 마, 쩔러가. from the party, 민주당으로부터 배척당해버렸는데 쫓겨난 거나 마찬가지입니다. 왜 그런 일이 벌어졌냐면 after she challenged the Boss-endorsed candidate, 그녀가 도전을 했습니다. 누구한테? Boss-endorsed candidate. 이 민주당 대표에 의해서 승인된, 대표에 의해서 지지되는 후보한테 도전을 한 끝에요. 무슨 자리를 두고 도전을 했냐면 for state senate, 주 상원 자리를 두고 당의 보스가 그 지지한 후보에 맞서겠다고 나오니까 이제 쩔러가고 치워버렸다 이거죠. 2021년에. That's what I think helped Andy. 그 점이 내 생각에는 앤디를 도왔던 점이다 이거죠. 앤디가 이렇게 독자적으로 나간 거예요. If his decision to challenge Mr. Menendez without asking the party's permission was an insult to New Jersey's Democratic Party machine, Mr. Kim's subsequent lawsuit seeking to end the machine's most powerful tool, control over election ballot design, was a direct attack. 그래서 만약 그의 결정이 미스터 메넨데스한테 도전하겠다 이거죠. 무엇 없이 asking the party's permission, 자기 민주당의 허가를 안 받고 도전하겠다는 그의 결정이 was an insult, 모욕이었죠. 인설트였어요. 모욕이었습니다. 누구한테? 뉴저지 데모크래틱 파티, 뉴저지 민주당한테 모욕이었습니다. 특히 파티 무신, 이 민주당의 그 기본 조직한테요. 그렇다면 미스터 킴의 subsequent lawsuit, 그 뒤를 이은 소송이 있었죠. 앤디 킴이 소송을 제기했습니다. 뭐 하기 위한 소송이냐면 seeking to end the machine's more powerful tool. 이 머신이 뭐라고요? 민주당 조직이죠. 이 민주당의 가장 강력한 도구를 끝장내려고 시도하는 소송입니다. 민주당이 가지고 있는 아주 막강한 그 권한을 없애버리겠다는 소송이에요. 즉, Control over Election Ballot Design, 선거 투표용지죠. 밸럿이 여기서
투표 용지 디자인을 둘러싼 그것에 관한 통제권이요. 투표 용지를 마음대로 디자인할 수 있어요. 마음대로. 자기한테 친한 사람, 민주당 그 간부들한테 밥도 사고 술도 사는 사람은 잘 보이게 투표 용지에다 배치하고, 안 그러면 그래서 그것은 직접적인 공격이었습니다. 예, 모욕이었다면, 앞에서 나온 거는요, 출마를 이런 식으로 하는 것이 민주당 사람들한테 모욕이었다면 이거는 직접적인 공격이에요. 예. Mr. Kim sued the state's county clerks in federal court, arguing that the ballots designed by county bosses violated his constitutional rights. Mr. 앤디 킴이 소송을 했죠. 소송을 제기했다. The state county clerks in federal court. 그래서 여기다 금을 그을 게 아니고 누구를 소송을 했느냐면, 누구를 대상으로 했냐면 이 주의, 뉴저지주의 카운티 클럭 대상으로, 직원들을 대상으로 소송을 제기했습니다. 연방법원에다가. 앤디 킴의 주장이 뭐냐면, 다음과 주장하면서 The ballots designed by county bosses, 이 카운티의 버건 카운티 보스에 의해서 설계된 디자인된 이 투표용지들이 바이올을 위반했다는 겁니다. His constitution, 자신의 헌법적 권한을, 헌법적 권리를 위반했다 라고 주장을 한 겁니다. Candidates endorsed by the local party appear together in the same row. 예. 그래서 뭐가 문제냐면요, 후보들, 지지를 받는 후보들이요, 그들의 local party, 그들의 지구당 할까요? 지구당에 의해서 지지를 받는 후보들은요, 등장합니다. 투표용지에 등장을 한다 이 말이에요. 같이들 나와. In the same row, 똑같은 줄에 이름이 쭉 나옵니다. 예, 그 당에 의해서 지지를 받는 후보들이요. 그래서 이쁜 애들은 이렇게 해준다 이거죠. Those who fail to win the endorsement are relegated to ballot Siberia. Mr. Kim argued, making it difficult for voters to find them. 그 다음에 이 당의 지지를 받는데 실패한 후보들은 relegated to ballot Siberia, 그 투표 시베리아로 relegate 된다는 겁니다. 그쪽으로 좌천돼 버려요. 예, 한국계니까 이제 사이베리아라고 그랬죠. 한국계니까 사이베리아가 뭔지 좀 감이 좀 더 잘 잡힐 텐데, 보통 미국인들보다. 미스터 킴이 그렇게 주장을 했는데, 그래서 벨럿 사이베리아, 투표 쪽으로 보자면 시베리아인데, 그러면 뭐냐 하면 making it difficult for, 그것을 어렵게 만들어 버린다는 겁니다. 20원인데 이제 진짜 목적은 이겁니다. For voters to find them, 유권자들이 그들을 찾는 거. 투표용지에서요, 유권자들이 그들을 찾는 걸 어렵게 만들어 버려요. 맨 끝을 잘 안 보이는 쪽에다가 배치해 버리는 거죠. 이게 현실이었다 이거죠. Grassroots activists who had spent years fighting for reform were ecstatic. 그래서 민초 운동가들이, 이 사람들이 수년간을 보냈습니다. spend years 다음에 ing죠. 아니면 on 명사든가 둘 중 하나 하셔야죠. 이거 외우고 있어야 돼요. 뭐 하는데 소비하다 할 때 spend 동사가 생각하면 ing 하시고, 명사가 생각하면 on 명사 하시고. 그래서 지금 앤디 킴이요, 몇 년을 보냈습니다. fighting for reform, 개혁을 위해서 싸우느라고 몇 년을 보냈는데, 앤디 킴이 아니고 이 민초 운동가들이 were ecstatic, 그래서 황홀해 했습니다. 뭐 이런 구세주를 만났니? 왜 갑자기 구세주가 나왔지? 앤디 킴에 대해서요. 예. Andy was the right person at the right time to take on the establishment, said Yael Neave, president of the Good Government Coalition of New Jersey. 앤디가요, 올바른 사람, 아주 적당한 사람, 적당한 시기에 take on은 누구를 공격하답니다. 이거 establishment, 제도권을 공격하기에 아주 적당한 시기에 등장한 아주 적당한 사람이었다 이거죠. President of the Good Government Coalition of New Jersey라는 시민단체의 대표이시다. Mr. Kim's campaign has focused more broadly on government reform, betting that voters will view structural issues like gerrymandering and the filibuster as blocking progress on abortion rights, gun control, and health care. 미스터 킴의 캠페인은요, 그동안에 계속 초점을 맞춰왔는데, more broadly, 좀 더 광범위하게 무엇에 초점을 맞추느냐면 government reform, 정부 개혁 쪽에 초점을 맞춰왔습니다. 예. betting that 하니까 that 이하에다가 도박을 하는 거죠.
that 그 거는 겁니다. 자신의 명운을 that 명운을 거는데 voters will view structural issues 유권자들이 구조적인 이슈를 인식할 거다. like gerrymandering and filibuster as 게리맨더링과 필리버스터와 같은 이러한 구조적인 문제를요. 무엇으로 인식할 거냐? blocking progress on something. 무엇에 대한 진전을 막는 것으로 인식할 것이다. 라는 거에 돈을 건 겁니다. 그래서 확신했다 이거죠. 앤디킴은 확신합니다. 유권자들은 게리맨더링 지역구를 자기한테 유리하게 조작하는 거죠. 지역구를 자기한테 유리하게. 예를 들면 보수파인 사람은 젊은 세대가 많이 들어오는 그 아파트 단지 그걸 우리 지역구에서 빼버려. 옛날 뭐 기와집 있는 그런 동네 우리 지역구에서 합치고. 게리맨더링 자신한테 유리하게 정책 이해관계에 유리하게 선거구를 조정하는 거죠. 필리버스터는 그 아시죠? 그 좋아하지 않는 반대하는 법안이 통과되는 것을 막기 위해서 무제한 그 발언 시간을 허용하는 거예요. 이와 같은 이슈들을 앤디킴은 좋아하지 않는 건데요. 이러한 이슈들이 발전을 막는 거다. 라고 유권자들이 볼 거다 이겁니다. 자기가 그렇듯이 무엇에 대한 발전이냐? 지금 미국인들이 아주 심각하게 생각하는 이슈가 abortion rights, gun control and healthcare다 이거죠. 예, 뭐 낙태권을 둘러싼 문제, 그 다음에 총기 규제 문제, 그 다음에 헬스케어 이런 문제들이요. Process and policy, you can't separate the two, he said in an interview. 앤디킴의 생각은 뭐냐면요. process하고 policy, 이 둘을요, 분리할 수가 없다는 겁니다. 절차와 정책, 이 두 개가 같이 간다는 거예요. 그걸 분리할 수가 없다는 거예요. In order for me to pass women's reproductive rights in America, we have to have filibuster reform. 제가 뭐뭐 하기 위해서요. In order for me to do something. 제가 통과시키기 위해서 여성들의 reproductive rights in America, 미국에서 여성들의 생식권을 통과시키기 위해서는요. We have to have filibuster reform. 우리가 필리버스터에 대한 개혁을 가지고 있어야 된다는 겁니다. 안 그러면 공화당 의원들이 줄줄이 마라톤으로요. 계속 발언들을 장악해가지고 법안이 통과가 안 돼요. 다음 회기로 넘어가가지고 무효가 되어버리는 거죠. 법안이. 그래서 이것부터 해야 된다는 거죠. 미스터 킴 also has pursued an inside game. 근데 미스터 킴이 또한 이 내부 게임도 또 추구해 왔습니다. 말하자면 내부자로서의 게임도 추구해 왔는데 his campaign raised $2.7 million by January. Enough to be armed to the teeth with television ads in the New York and Philadelphia television markets, he said. 그의 그 캠페인이요. raised 2.7 270만 불을 모금한 거죠. raise 모금했습니다. 그래서 1월 말까지 270만 불을 모금을 했는데 그게 뭐만큼 충분하다는 겁니다. To be armed to the teeth. armed to the teeth는요. 중무장하는 겁니다. 엄청나게 무장하는 거. formidably armed. 어디서 나왔냐면 해적한테서 나와요. 해적들. 왜 이빨이 나오니? 무장하는데 이빨까지 무장한다는 말이 뭐냐면 해적이 그 금은 보화가 신lem직한 선박에 접근해가지고 그 선박으로 올라가는 거죠. 올라갈 때 칼이고 뭐 총이고 손에 들고 있습니다. 손에 들고 있고 그런데 손에 들고 있으면 이제 뭐 올라가기가 어렵죠. 그래서 결국은 칼이나 이런 거를 이빨에다가 물어야 돼요. 손바른 데서 뭐하니? 올라가려니까 손발은 거기다 써야 돼. 상대방 배에 올라가려고 그러면요. 그래서 arm to the teeth가 나왔대. 이빨까지 완전히 무장됐다는 겁니다. 그래서 뭐 할 만큼 무장했냐면 TV 광고예요. TV 광고 때릴 만큼. 선거운동 그 자금 중에 가장 많이 들어가는 항목이 이제 TV 광고죠. TV 광고를 뉴욕 텔레비전 마켓, 필라델피아 텔레비전 마켓 양쪽에서 공이 그 TV 광고를 할 만큼 돈이 쌓였다는 겁니다. He also attended up to 5 house parties a day, an organizing effort aimed at winning the same county nominations he was attacking in court. 앤디 킴은 또한 참석을 했는데요. 최대 5개의 그 집안에서의 파티요. 하루에 5개의 하우스 파티에 참석했습니다. 그럼 하루에 최소한 5번을 먹어야 되겠죠. 주로 저녁 시간에. 이것은 organizing 에포트다 이거죠.
조직하려는 그 유권자들을 조직하려는 노력인데 aimed at ing 뭐뭐 할 것을 겨냥하는 winning the same county nomination 똑같은 카운티의 지명을 획득하고자 목표로 하는 노력인데 he was attacking in court 자신이 법정에서 공격한 것과 똑같은 그런 nomination을 획득하고자 하는 그러한 노력이다. 이렇게 통과하고요. We talked a lot about how he could run both inside and outside campaign. 우리가 많이 이야기했다는 겁니다. 어떻게 앤디 킴은 이거 둘 다를 run 할 수 있느냐, 두 개의 선거운동을 동시에 할 수 있느냐 이건데 지금 캠페인 선거운동인데 inside campaign, outside campaign 내부 선거운동과 외부 선거인 두 개를 동시에 한다는 겁니다. 그것에 대해서 많이 이야기를 했는데 of conversation with Mr. Kim in late 2023. 그러니까 앤디 킴하고 이야기를 한 거네요. 앤디 킴과 여러 번에 걸쳐서 2023년 하순에 멜렌스키가 이야기를 했었다 이거죠. 이런 주제로 the bosses would feel the heat. 그 보스들이 그러니까 민주당의 그 간부들입니다. 간부들이 그 hit을 느낄 것이다 이거죠. 불편한 상황에 맞닥뜨리다. 좀 불편해할 거다. 앤디 킴의 계획대로요. inside 캠페인하고 아웃사이드 캠페인을 동시에 벌이면 그게 무슨 말이냐면요. 인사이드 캠페인은 민주당 사람으로서의 민주당 현역 의원으로서의 캠페인을 벌입니다. 그러면 내부자들이 이 사람들이 싫어하잖아요. 근데 문제는 아웃사이드 캠페인이에요. 마치 지가 민주당의 하원, 민주당 출신 하원인데도 마치 외부 사람인 것처럼 계약해야 된다고 다 민주당 당 조직 다 새로 개선해야 된다 이런 식으로 나오니까 불편해할 거다 이거죠. hit을 스트레스를 느끼게 될 거다 이겁니다. 5 days after Mr. Murphy dropped out, a federal judge granted Mr. Kim's request for an emergency injunction, ordering a new ballot design for the Democratic primary. 그리고 또 하나 중요한 것은 미스 머피가 포기했죠. 주지사 부인이 상원의원 선거에 포기를 하고 나서 5일 있다가 연방 판사가 granted 주는 거죠. Mr. Kim's request, Mr. Kim의 그 요청을요 승인한 겁니다. 무엇에 대한 요청이냐면요. emergency injunction, 긴급 그 금지 조치요. 긴급 금지 조치를 승인한 겁니다. 그러니까 우리말로는 가처분이죠. 이준석 국힘당 대표가 쫓겨날 때 많이 받죠. 가처분 신청을 여러 번 했기 때문에. 그래서 가처분 신청에 대해서 연방 판사가요. 앤디 킴의 손을 들어준 겁니다. 그래서 뭐라고 명령했냐면 New Ballot Design for the Democratic Party 민주당 그 예비선거를 위해서 새롭게 투표용지 디자인하시오 라고 명령한 겁니다. The decision kept a remarkable 6 months in New Jersey politics in which two of the state's most powerful politicians fell like dominoes. Democratic Party bosses lost the linchpin of their control over elections and Mr. Kim, through a combination of tactical skill and sheer luck, became both the beneficiary and face of a once-in-generation change in New Jersey politics. 이러한 그 연방법원의 판결이요, kept 마무리했다는 거죠. 이건 kept 뚜껑이니까요, 모자고. 그러니까 마무리했습니다. 그 아주 의미가 있는 significant, remarkable, 의미가 있는 6개월, 뉴저지 정치에 있어서 아주 의미가 있는 6개월을 마무리한 겁니다. 그러니까 이 판사의 판결이 그 정점을 찍었다 이거죠. In which 여기에서 two of the state's most powerful politicians fell like dominoes. 이 뉴저지 주의 가장 강력한 정치가들 중에 두 명이 fell like 도미노처럼 연쇄적으로 몰락했어요. 즉 주지사 부인하고 그다음에 메넨데스하고요. 상원의원하고 그 다음에 데모크라틱 파티 bosses lost the linchpin. 그리고 동시에 이건 1번이고 2번은 뭐냐면 민주당 그 지도자들이 lost the linchpin. linchpin은 대단히 중요한 걸 말이에요. 핵심이 되는 거예요. linchpin. 엊그제 그림을 보인 바 있는데 linchpin을 빼버리면 그 밑에 있는 부품들이 다 산산조각 막 다 부서져 버리는 거죠. 그들의 이 선거에 관한 통제의 핵심 부분을요 상실했다는 겁니다. 법원 판결에 의해서 그러지 마 하고요. 판결 나오니까. 그 다음에 세 번째는요. Mr. Kim은 through a combination of tactical skill and sheer luck 두 가지의 컨비네이션을 통해서 tactical skill 하니까 전술적 기술, 전술적 재주,
다음에 sheer luck 하면 엄청난 운, 즉 천운이요. 하늘에서 태어난 운. 이 두 개를 가지고 결합된 걸 가지고 became both A and B. 둘 다가 되었어요. 미스터 킴이. The beneficiary 하면 수혜자죠. 혜택을 보는 사람. And face 그리고 얼굴. 양쪽 다 된 겁니다. Of a once in generation change in New Jersey politics. 뉴저지 정치에 있어서 once in generation, once in a generation도 안 되고요. a generation은 한 세대 만에 한 번 있는 거, 한 세대. 세대를 보통 이제 30년으로 보는데, 지금 이제 a generation은 아니고 generation 복수로 해버렸네요. 여러 세대가 지나서야, 여러 세대, 30년, 뭐 90년, 100년, 120년, 여러 세대가 지나야 한 번 있을까 말까 한 그런 변화. 변화의 수혜자이면서 동시에 얼굴이 된 겁니다. 그 변화를 이끌어냈기 때문에 This race is not only going to produce a new senator but a completely new way of picking our leaders in New Jersey, Mr. Melania. 그래서 이번 선거가 이번 상원 선거입니다. Not only 하니까 반갑죠. 뒤에 but also가 있을 텐데 but also에서 also를 자꾸 생략하는 사람들이 많은데 문어체는 있어야죠. 이번 선거가요. 새로운 상원 의원을 만들어낼 뿐만 아니라 but also 또한 completely new way, 완전히 새로운 방식을 만들어낸 거예요. Picking our leaders in 뉴저지의 우리 지도자를 선택하는 완전히 새로운 방식을 만들어낼 거다요. No one would have predicted it a year ago. 누구도 이런 일을요, 지금부터 1년 전에 예측을 못했을 것이다. 예측하지 않았을 것이다. would have PP. 과거를 가정하는 겁니다. 지금부터 1년 전에 누구도 예측해 보시오. 그러면 이런 일을 예측을 못했을 것이다. 그죠? 예, 오케이. 수고했습니다.